गरुडासन हे मधुमूल नरक विनाशन गरुडासन हे सुरकुल केली निधान जय जय देव हरे सुरकुल केली निधान जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे अमल कमल दल लोचन भव मोचन हे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण हे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण हे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे समर समित दस कंठ जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुंदर समंदर हे नव जलधर सुंदर द्रुत मंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे तब चरणे प्रणतावय मिति भावय हे तब चरणे प्रणतावय मिति भावय हे कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे श्री जय देव कबीरिदं कुरुते मुदमे श्री जय देव कबीरिदं कुरुते मुदमे मङ्गलमुज्जलगीतं जय जय देव हरे मङ्गलमुज्जलगीतं जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल वासुदेव बाल हरिनंद दुलाल जय जय देव हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समस्त भक्त बंधु को प्रणाम हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण समस्त हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसका मंगल तरफ हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। तो देखना जो कार्यक्रम
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅସୁର ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଦୈବ ସମ୍ପଦ କିଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ପଢିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଳାଚରଣ କରିବା। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया जगन्निगतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते असित कृष्ण स्वामिनिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं विष्णुवासं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितम्। कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुते दत्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमो नयनमत्राय विन्दे राधतर सुधापानो शरीनेव नमालिने। राधां रसेश्वरीं रम्यां गोविन्दं महिनीं परा वृषभानुसुतां देवी नमामि श्रीहरिप्रियं। महाभावस्वरूपं त्वा कृष्णं दिव्यावरीयसी प्रेम भक्ति प्रददेवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। वन्दे वृन्दावनं गुरु कृष्ण कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं राधालिङ्गितविग्रहम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। परमानन्दमाधव कृष्णाय वसुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पतेः तवे तवत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। एतच्चान् सकलापुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रादिव्यगुणं लोकं मुढयन्ति जुगे जुगे। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त प्रणाम श्री सच्चिदानंद स्वरूप अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव चरण जुगल कोटि प्रणाम जनाए मोर दीक्षा गुरु कृष्ण स्वामी महाराज चरण जुगल कोटि प्रणाम निवेदन करी मोर समस्त शिक्षा गुरु समस्त आचार्य वृंद एवं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद चरण जुगल प्रणाम निवेदन करी एवं उपस्थित थिबा समस्त मतवृंद सगुण वृंद एवं वैष्णव वैष्णव चरण प्रणाम जनाई भगवान कृपा भिक्षा करी आज 18 दिनिया सत्संग कार्यक्रम आपण मानक शुभेच्छा शुभकामना एवं शुभ अभिनंदन जनाई श्रद्धात्रय विभाग योग आरंभ कर प्रयास पूर्वर आम आलोचना करथिले किभଳି भाବରେ मनुष्य केवल तार प्रवृत्ति को बदलाइबा ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର प्रत्येक क्षण तार आचार व्यवहार एवं तार विश्वास तार हूँ साधना और तार हूँ आहार एटा हूँ मनुष्य जीवन प्राक्टिकल प्रत्येक दिन से जहाँ जहाँ करे ये भगवान ताको कौन कहते अर्जुन को आमर जीवन में यही कार्यकलाप को आम किभली भाव में परिवर्तन करने को पड़ो लोक मैंने तो सब निजर मन इच्छा मुताबक कार्य करते खाद्य ग्रहण करते किंतु वास्तव में ताहा लोक मैंने पूजा करुछंती किंतु ताहा होछि भगवान ग्रहण करती कि नहीं ताहा एठारे आलोच्यर प्रश्न। तबे आमे एथरा देखिबा श्रद्धात्रय विभाग जोग जो मनुष्यर कौन रही ना विश्वास आहार एवं साधन यही तीनोटी गुण जमीक आम आलोचना करथिले पूर्वर सत्व रज एवं तम अनुसार कौन करा जायछि विभक्त करा जायछि बा ताकू श्रेणीभुक्त मध्य करा जायछि। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाइबा जाउछन्ति जे व्यक्तिर स्वभाव अनुसार तार श्रद्धा गठित होछि एहा ही तार कर्मर फलाफल को निर्धारण करे। जदि आम देखिबा सात्विक राजसिक आउ तामसिक भोजन यज्ञ तार दान एवं तपस्या मध्य भगवान एठी कौन करिसेंति सुंदर भाव में तार पार्थक्य को उपस्थापन करिसेंति। शास्त्रीय विधि अनुसार करा जाउथिबा कर्म किपरि हमर जीवन को शुद्धता आनी थाए एवं एही अध्याय रे गोटे सुंदर मंत्र मध्य गुरुत्व कथा एठी विश्लेषण करा जायछि। से मंत्रटी कौन ना ओम तत्सत आपण माने सब बेले देखिथिबे ओम रो व्यवहार तेनु प्रत्येक मंत्र रे सेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम हलधर ओम नरसिंह देवाय नमः तेणु प्रत्येक मंत्र आम जेकोसी मंत्र भी आम नौचे से मंत्र रे प्रथम आम कौन करछे ना ओम रो व्यवहार करछे एई ऊपर मध्ये आम गुरुत्व आलोचना करबा एवं बिना श्रद्धारे जो माने जेकोसी कार्य करती ताकू किभଳି भाव में असत कह जाए जहाँ चिरस्थायी कल्याण करिबारे असत। एही अध्याय रे हम आलोचना करबा मनुष्य को निजर अंतर्निहित गुण गुड़िकर कौन करिवो ना परिवर्तन करिवो एवं सही परम सत्य भगवान आड़ को अग्रसर हेबा पई एहा हमको प्रेरणा दिए। तबे आमे श्लोक 1 नबा श्लोक 1 रे भगवान कौन कहउछंती अर्जुनकर प्रश्न आसीबो भगवान को एठी अर्जुन मध्य आहुरी तांको मनरे जिज्ञासा आसीछि तन से प्रथम श्लोक रे कौन कहउछंती अर्जुन उवाच जे शास्त्र विधिं सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु वा कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। तो एठी अर्जुन कहउछंती हे भगवान कृष्ण जो व्यक्ति शास्त्र निर्देश न मानि निज मन इच्छा बा निज खुशी अनुसार पूजा बा आराधना करे से की प्रकार अटे
से सत्व गुण रे रहे ना रज गुण रे रहे ना तम गुण रे रहे। तेबे एमानकर गति कौन हुए ना सात्विक गति किपरि होइथाय राजसिक गति एवं तामसिक गति कौन होइथाय। यज्ञ रे देवता यक्ष भूत आदि समस्ते आसी जाते। तेणु एठाକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ अर्जुन भगवान को श्रीकृष्ण भगवान को कौन पचारुଛନ୍ତି ना मनुष्यर श्रद्धा विषय एवं तार पूजा पद्धति को लेकिन किछि प्रश्न କରିଛନ୍ତି। तेबे आम आलोचना करवा शास्त्र निर्देश बनाम एटा कौन ना मनोमुखी पूजा। से कौन करती ना व्यक्ति शास्त्र अनुसरण करे नहीं एवं आम काली आलोचना करते गोटे होती किए शास्त्र को निर्देश को मानती आ किए शास्त्र निर्देश को मानती नहीं। जो मैंने शास्त्र निर्देश को मानती से देवता कहुला, जो मैंने शास्त्र को भगवान को मानती ना से असुर कहुला। तेणु से अनुसार एठी कौन कह ना जी शास्त्र निर्देश माने किंतु तांकर मन इच्छा से कौन करती पूजा पर्व ये सब करती। तेणु तांकर पाखरे कौन देखा दे ना तांकर पाखरे श्रद्धा अछि। आसीबो देखिबा किभଳି भाबरे गुणर विभाजन सेठी करछन्ती ना व्यक्ति माने प्रकृतिर गुण अधीन रे आसंती। तेणु समाने कौन होंती ना सत्वरे आ किए रज गुणरे रहंती आ किए तम गुणरे रहंती। या फଳରେ कौन होइछि सेथि पई अर्जुन को मन रे गोटे प्रश्न आसे। सेथि पई पुणी संदेह आसिला जे जेउ माने मन मुताबिक भगवान सृष्टि करंती से माने जीवन रे प्रकृत ज्ञान भूमिका रे अवस्थान करि परिबे कि से माने जीवन रे परम गति को प्राप्त करि परिबे कि से माने सर्वोच्च सिद्धि लाभ करि परिबे कि। तेनु एहा होछि अर्जुन को मन रे संदेह अटे। तेनु यदि प्रथम श्लोक रे आमे संक्षेप रे देखिबा तबे या कोन होछि ना अर्जुन शास्त्र विरुद्ध किंतु श्रद्धा युक्त पूजार परिणाम सेही पूजक मानकर प्रकृति सत्व रज एवं तम विषय जानिबा पई भगवान को प्रश्न करछन्ति एवं तापर भगवान कोन करिवे तार उत्तर प्रदान करिवे। तापरे श्लोक 2 नबा भगवान कहिबे कोन श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो एठार भगवान कहिले मनुष्य मानकर स्वभाव उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी राजसी और तामसी यही त्रिविध श्रद्धा होता है से गुड़िक एबे शुण। तेबे अर्जुन जो प्रश्न पचारि से प्रश्न उत्तर रे भगवान एठी कोन कहउछन्ती ना व्यक्तिर श्रद्धा एवं प्रकृति संपर्क रे बुझाइले। तबे श्रद्धार केते प्रकार रो ना श्रद्धा होची 3 प्रकार रो। तबे कोन कोन ना गोटे होची सात्विक श्रद्धा गोटे होची राजसिक श्रद्धा आ गोटे होची तामसिक श्रद्धा। तृतीय श्लोक में नबा यजन्ते शक्तिका देवान् ख्यारांसि राजसा प्रेतान् भूत गणाश्चन्य यजन्ते तमसा जना। तो सात्विक बा शुद्धभूत लोक माने देवता मान को पूजा करती। राजसिक बा उग्र स्वभावर लोक माने यक्ष और राक्षस गण को पूजा करती। किंतु अनन्य तामसिक बा मोहग्रस्त लोक माने भूत प्रेत डाणी को पूजा करिथांती। तो एठारे भगवान कौन वर्णना करुछंती ना सात्विक पूजा एथरे सत्व गुणर जो माने वशवर्ती होंती से माने कौन करंती ना जो व्यक्ति माने सत्व गुणर अधिकारी से माने साधारणतः अन्य देवता मान को पूजा करंती। देवता कहले हमें कौन बुझिबा ना जो माने जेमिति की ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र एवं सूर्य देव। तेणु यही श्रेणी जो मन लोक से माने कौन करिबा ना निर्दिष्ट उद्देश्य साधन किछि फल को आशा रखिकी से माने देवता मान को पूजा करंती। एवं द्वितीय कौन आसिला ना राजसिक पूजा। राजसिक पूजा कौन ना रज गुणर जो माने वशवर्ती हेबे। जो माने रज गुणर वशवर्ती से माने यक्ष एवं राक्षसंकर पूजा करंती। यदि हमें देखिबा बहुत लोक अछंती जो माने कि राक्षस मान को पूजा करंती। आउ किछि किछि लोक अछंती जो माने कि यक्ष मान को मध्य पूजा
କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭାବାର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ଆମର ସେଟା ହଉଛି କଲିକତା ନଗରରେ କେମିତି ହିଟଲର ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହିଟଲର ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ ଲୋକ ତାଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ତିନି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜସିକ ଗୁଣରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ତାମସିକ ଗୁଣ ବଶବର୍ତ୍ତୀରେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ତାମସିକ ପୂଜା। ଯେଉଁମାନେ ତମ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାର ପୂଜା କରନ୍ତି ନା ଭୂତ ଆଉ ପ୍ରେତଙ୍କର। ରାତିରେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ମଶାଣିକୁ ଯିବେ, ମଶାଣିରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରିବେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିଜର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରୁ ରକ୍ତ ଏ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ ଯେ କିଛି କିଛି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଆଉ ପ୍ରେତ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସାତ୍ଵିକ ପୂଜା ଗୋଟେ, ରାଜସିକ ପୂଜା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାମସିକ ପୂଜା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଦାମ୍ଭିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ କାମନା ଆସକ୍ତିର ଚାପରେ ଶସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଚେତନାହୀନ ଅବିବେକୀ ଶରୀରସ୍ଥ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଦାରୁଣ ପୀଡା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀରବାସୀ ମଧ୍ୟ ପୀଡା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁର ବ୍ରତଧାରୀ ବୋଲି ଜାଣ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର କେମିତି ଦେଇଛି ଏଠି। କିଏ ଜଣେ ତତଲା ବାଲି ଭିତରେ କଣ କରିଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଡକୁ ଉପରକୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ରାବଣ ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ହିମାଳୟକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମନମୁଖୀ ତପସ୍ୟା। ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ରତ ବିଧି ତପସ୍ୟାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଅସୁରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ କଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରିକି। ଏବଂ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ନିଜକୁ ତ ପୀଡା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ପୀଡା ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଦୁଷ୍କର୍ମର ପରିଣାମ କଣ ହେବ ନା ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଅସୁର ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଇଏ ସିନା ହଉଛି ବହୁତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବେ। ଆମର ରାବଣ କଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ତପସ୍ୟା କରି କରି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲା, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ କଣ ହେଲା ନା ତାର ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ପୀଡା ପ୍ରଦାନ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କଣ କହିବେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୁଷ, ଶୁଦ୍ଧତା, ଶକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ବର୍ଦ୍ଧନ କରେ, ଯାହା ମଧୁର, କୋମଳ, ସ୍ନେହସାର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ରୁଚିକର, ତାହା ସାତ୍ଵିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। କଟୁ, ପିତା, ଖଟା, ଲବଣାକ୍ତ, ଗରମ, ରୁକ୍ଷ ବା କଠିନ ଓ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଯାହା ପେଟ ପାଟି ପୋଡାଜଳା କରେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ରାଜସିକ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ପୁଣି ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କଣ କରେ ନା ରୋଗ, ଶୋକ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାସି, ଶୁଖିଲା, ଗନ୍ଧିଆ, ପଚା, ଅଇଁଠା, ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ତାମସିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଖାଉଛେ, ଯେମିତିକି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଖାଉଛେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂଜା ପର୍ବ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିଥିବେ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲା ଦିନ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଷା ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମା ମାନେ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହେଇଯିବ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଆଲୋଚନା କଣ କରାହେଇଛି ନା ତିନି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଠି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଉଛି ସାତ୍ଵିକ
ଖାଦ୍ୟ। ଏଠି କଣ ହବ ସାତ୍विକ ଖାଦ୍ୟ ତାହେଲେ କେଉଁ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କେଉଁ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଲୋକ ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିବା, ନା ଏହି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ କରେ, ନା ଆୟୁଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ନିଜର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି ଅନ୍ତର୍ସୂଚି ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରେ, ନା ବିଶୁଦ୍ଧ କରେ, ବଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ସାଧାରଣତଃ କେମିତି ଲାଗେ, ନା ସୁନିଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦକର ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ କଣ ହବ, ନା ରସଯୁକ୍ତ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଦବ, ନା ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ଖାଉଛେ, ଚିନି ଖାଉଛେ, ଗହମ ଖାଉଛେ, ଫଳ ଖାଉଛେ, ଶାଗସବ୍ଜି ଯେମିତିକି ଆମର ଶାଗ, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ସାତ୍ୱିକ ଆହାରରେ ଆସିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆମେ ଯିବା କଣ, ନା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। କୋଉମାନେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣରେ ଯୋଉମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଲାଗିବ, ନା କଟୁ ଆଉ ଖଟା, ଅତି ଲୁଣିଆ, ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିବ, ରାଗ ଆଉ ତା ସହିତ ଶୁଷ୍କ ହେଇଥିବ। ଖାଦ୍ୟ କଣ କରିବ, ନା ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଖାଇବା ପେଟ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ, ଗୋଳମାଳ ହବ। ଯେମିତିକି ଗୁପଚୁପ ଆମେ ଖାଉଛେ, ମା ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ସାଇଡରେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଗୁପଚୁପ ଦେଖିଲା ମାନେ ପାଟିରେ ନାଳ ହୁଏ, ଇଏ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟିରୁ ତାର ନାଳ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ସବୁ କଣ, ସେଇଭଳି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ କଣ, ନା ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି କେଉଁମାନେ ରୁଚି ଦେଖେଇବେ, ନା ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଖାଦ୍ୟ କେମିତିଆ, ନା ସ୍ୱାଦହୀନ, ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି କଣ, ନା ବାସି ଏବଂ ଇଏ କଣ ହେଇଥିବ, ନା ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହେଇଥିବ, ଇଏ କଣ ହେଇଥିବ, ପୁଣି ଅଇଁଠା ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ଅପରିଷ୍କାର। ତେଣୁ ଆଜିର ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନା ସବୁ ଯାକ ଅଧିକାଂଶ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେମିତି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ୟାକେଟ ଫୁଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ମାର୍କେଟରେ ମସଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ, ଡାଲିରେ ମସଲା, ମଟର ତରକାରୀରେ ମସଲା, ଆଳୁ ଘାଣ୍ଟରେ ମସଲା, ଆଳୁ ଭଜାରେ ମସଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେ ରୋଷେଇରେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ, ନା ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ, ଆଳୁର ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ, ମଟରର ଯୋଉଟା ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଦ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ସ୍ୱାଦକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ଜିହ୍ବାର ଲାଳସାକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ନା ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ପକେଇବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲା ପକେଇବେ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଛାଡିଦେଲି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ପଚା ଅଇଁଠା, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ। ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ କଣ, ଯାହା ଭକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଛୁଇଁବା ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଖାଇବା ତ ଛାଡ, ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ଛୁଇଁବାନି ତାହେଲେ କୋଉ ଜିନିଷଟା, ଯେମିତିକି ଆମେ ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ମାଂସଟା କଣ, ନା ଗୋଟେ ଜୀବର ମାଂସ, ଜୀବର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଜୀବର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆମର ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯିବା କଥା, ଆମର ଶରୀରଟା ମୃତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କୋଉଠିକି ନଉଛେ, ଶ୍ମଶାନକୁ ନଉଛେ। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଠି କଣ କରୁଛେ, ନା ଆମେ ସେ ପଚା ଶରୀର, ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ନା ଭକ୍ଷଣ କରୁଛେ। ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀରଟାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଶରୀର ରୂପକ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଦୂରେଇବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ନା ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଯଜ୍ଞ କରାଯିବା ଉଚିତ, ମନ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରି ସେପରି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲେ ତାହା ସାତ୍ଵିକ ଶୁଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ନ ରଖି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଧି ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ ବିଧି ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯଜ୍ଞ କରାଯାଉ। ଏଠି ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ ଆମେ
କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯଜ୍ଞରେ କଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ନିଷ୍କାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯଜ୍ଞ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଆସିବ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆସିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରାଜସିକ ତେଣୁ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ଗୁଣ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ରାଜସିକ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ତାମସିକ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ଗୋଟେ ରାଜସିକ ଗୋଟେ ତାମସିକ। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଲାଭ ଆଶା ନ କରିବା ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଗିର୍ଜା ହଉ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଭୌତିକ ଲାଭ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୂଜା ବିଧି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ଅଛି ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ତୋଳିବ ଜଣେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିତ୍ତକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଯଦି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିପାରିବା ନା ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ 12 କିନ୍ତୁ ହେ ଭରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳରେ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ନିଜର ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ ତାହା ରାଜସିକ ଯଜ୍ଞ ଜାଣ। ତେବେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 11ରେ କଣ ପଢିଲେ ନା ସାତ୍ଵିକ ଯଜ୍ଞ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ପଢିବା ରାଜସିକ ଯଜ୍ଞ। ରାଜସିକ ଯଜ୍ଞ କଣ ନା କିଛି ଆଶା ସେମାନେ ରଖିବେ ଭୌତିକ ଲାଭର ଆଶା ଏଠି ରଖିବେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର କରିବେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆଶା ରଖି ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ରାଜସିକ ଯଜ୍ଞ କହିବା। ଶ୍ଲୋକ 13 ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧି ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାରେ କୁଣ୍ଠିତ ବା ଆଦୌ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ତାହା ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ। ଏଠି କୋଉ ଯଜ୍ଞ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ। ତାମସିକ ଯଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ କେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧିକୁ ପାଳିତ ହବ ନାହିଁ। 1 2ରେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଅର୍ଣ୍ଣଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବ ଯଦି ବି ଅର୍ଣ୍ଣଦାନର ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଭୋଗ ଲଗା ହେଇନଥିବ କି ପ୍ରସାଦ ହେଇନଥିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରସାଦରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ତ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ କଣ ହବ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ। 3ଟି ଚତୁର୍ଥ କଣ ଆସିଲା ପୁରୋହିତ ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହଉଥିବେ। 5ରେ କଣ ହବ ନହେଲେ କଦାପି ସେମାନେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ନଥିବେ ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନଥିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନଥିବ ହଉଛି ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରସାଦ ବା ଅନ୍ନ ବିତରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଇଏ ହୋଇଥାଏ ତାମସିକ ଯଜ୍ଞ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବରରେ ଏଠି କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ କଣ କରୁଛି ନା ପୁଷ୍ପମାଳା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବା ଏବଂ କାହାକୁ ଯେମିତିକି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଜର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କର ବଣିକ ଲୋକମାନେ କିଏ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାରର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେବ ଦ୍ୱିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରାଜ୍ଞಂ ପୂଜନಂ ଶୌଚମ୍ ଆର୍ଜବମ୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟମ୍ ଅହିଂସା ଚ ଶାରୀରମ୍ ତପ ଉଚ୍ୟତେ। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ବିଜ୍ଞଜନ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଶୌଚ ସରଳତା
अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य ए सबको शारीरिक तपस्या बोली कहा जाए। तेबे आमे काहाको पूजा करि परिबा ना देवता मानको आमे पूजा करि परिबा। द्वितीय काहाको पूजा करि परिबा ना ब्राह्मण मानको पूजा करि परिबा। एवं काहाको आ पूजा करि परिबा ना गुरु वैष्णव मानको आमे पूजा करि परिबा। ए जे माने आम ठारू बड़ जे माने विज्ञ जन तांकर मध्ये आमे पूजा अर्चना करि परिबा। ता सहित कोन करिबा ना शौच सरलता अहिंसा एवं ब्रह्मचर्य ये होची हमर सब कोन ना शारीरिक तपस्या। तेबे आमे एठार आलोचना करिबा जे पूजा एवं उपयुक्त सम्मान केमिति ना परमेश्वर ब्राह्मण आचार्य बा गुरु पिता मातांको भली आमे कोन करिबा गुरुजन को मध्ये आमे पूज्य स्थान देई पारि उपयुक्त सम्मान मध्ये प्रदर्शन करि परिबा एवं तांको मध्ये आमे कोन करि परिबा ना प्रणाम जणाइबा। एहार अर्थ नुहे जे लोक मानक मध्यरे गोटे भ्रम धारणा आसे जेमिति कि आमे जतले इस्कन मंदिर आसंती से देखंती जे भगवान को साइड रे हमर प्रभुपाद को रखा जाय छै प्रभुपाद को पूजा करा जाय छै किंतु समान जानि पारंती नै जे आमे जेमिति सांसारिक लोक माने बा जो माने सो अन्य पंथार अछंती से माने कोन करंती ना बहुत भगवान को सहित गुरुंकर स्थान को सेठी देई देंती एवं अलगा सब देखिते विभिन्न प्रकार सब भंड बाबा अछंती समान निजक निजे कहबे जे आमे होछु भगवान कर अवतार आमे होछु भगवान का भली तेणु आम मान पूजा कर तेणु बहुत प्रकार लोक भी अच्छा जो मैंने कि भगवान स्थान को गुरु को दे दियंती से भली भाव पूजा करती किंतु आमर हूँ वास्तव सेमितिक पूजा नुह आम कौन करुचे ना आमर भगवान को सहित जी आम संबंध स्थापन करोचे तेणु से आम एटा गुरु आम कौन मानुचे गुरु मानुचे आम भगवान मानु प्रभुपाद केतबेले कहना जे मते तुम कौन कर भगवान बोली मन कर चैतन्य महाप्रभु भी निजे मना कर मत तुम कौन भगवान मान ना मुझे भगवान दास तेणु आम पूजा करुचे गुरु भाव किंतु लोक मान भ्रम धारणा किंतु लोक मैंने पूजा करते विभिन्न प्रकार से कौन करते ना गुरु गुरु न मन करी भगवान को भली पूजा करती पादरे तुलसी अर्पण करती मथारे से शोथे हूँ पलंक उपरे सर्प आम जमीक कालिया नाग जमीक आम हूँ शेष नाग उपर तेणु विभिन्न प्रकार एमती आम सब भंड भाव देखा जाती जो मैंने कि निजक कौन करती ना विभिन्न प्रकार भगवान अवतार बोली निजक निजे विवेचित कराती अन्य मान द्वारा पूजा कराई किंतु एठार आमर ताहा आर्जवम जमीक गोटे सरलता अर्थात अन्य मान सहित आम कौन करवा ना सरल व्यवहार करवा यहाँ हूँ कहार गोटे काली मुझे कही सरल रहा कहार गोटे लक्षण शुद्ध लक्षण जड़े वैष्णव तेणु प्रथमे आमर निजर कथबार्ता एवं निजर व्यवहार निजर आचरण को बदलैवा पड़ो तेणु सरल व्यवहार करवा एवं शिखिबा एवं यही आचरण रे आम कौन सदा सर्वदा रही जदि किए आमर आमर को किसी प्रश्न पचारुंट कि आम ठार प्रश्न जाना चाहते तेणु आमको दृढ़तार सहित निष्ठा भाव सहित आम कौन रही शुणिकी आम सरल भाव में आम वचन प्रदान कर ब्रह्मचर्य आचरण करवा जमीती कि यहाँ हूँ कौन ना शास्त्र विरोधी काम ता सहित अहिंसा कौन ना काली आम भी आलोचना करते अहिंसा हिंसा आम करवा ना आमर अहिंसा दिखाई कि प्रभुपाद जो अहिंसा को देते जे आमे कौन प्राणी हो कौन जीव हो कौन वृक्ष हो जदि तार वृद्धि घटुची आमे जदि वृद्धि तार अवक्षय करुचे ताले सेटा भी मध्य होची अहिंसा तेणु कहा प्रति आमे कौन प्रकार हिंसा आचरण करवा नहीं तेणु आम मन रे प्रथमे कौन देखा दिए ना दया भाव जदि आमर दया भाव आसे तेबे आमे कौन करि परिबा ना अहिंसा आचरण करि परिबा तेणु एही श्लोक रे आमे संक्षेप रे कौन जानिले ना आमे एहा जानिले जे जो कार्य शास्त्र अनुमोदित नुहे जहा न करिबा एवं से सद्गुणी को शरीर द्वारा आम कौन करवा ना सठिक भाव में पालन करवा विधि ही होची शारीरिक तपस्या। तापरे 15 नंबर अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाधाय अभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। तो जो वचन अन्यर उद्वेगर कारण नुह जो सत्य प्रिय और हितकर सेही परि स्वाध्याय
आलोचना इत्यादि को बाचिक तपस्या कुहाଯାए। वर्तमान आसला प्रथम आसला को तपस्या शारीरिक तपस्या। एबे वर्तमान आम आलोचना करवा ना बाचिक तपस्या। एभली भाव में भगवान 6 प्रकार तपस्या कहिबे देखिबा आलोचना करवा। एटा होची कोन बाचिक तपस्या जो वचन अन्यर उद्वेगर कारण नुहे, जो सत्य प्रिय एवं हितकर सेहीपरि स्वाध्याय आलोचना इत्यादि को आम बाचिक तपस्या बोली कहबा। तबे प्रथमे हम देखिबा सत्य बा हितकर वाक्य। कोन सत्य ना सर्वदा में सत्य कहबा। जेमिति कि युधिष्ठिर महाराज प्रत्येक समय रे सत्य वचन रु केबे भी ओहरु नथिले। काली पचारथिले प्रभु बसी जंती कोडी जो दुई एपटे दुई जनक मध्य जो आमर पाली चली तथापि अर्जुन केतेबेले भी सत्य पथरु विच्युत हेई नाहंती। जेतेबेले भगवान जेतेबेले समस्तंकर मृत्यु हेई सारिची, जेतेबेले जाइजंती भी मध्य स्वर्ग लोक को युधिष्ठिर महाराज सेतेबेले भी मध्य कुकुर को साथी नेकी जाइतिले। जेतेबेले जम भगवान धर्मराज जेतेबेले तांको भी मध्य परीक्षा निरीक्षा करिसंती, सेतेबेले भी से कोन करचंती निजर दृढ़ता देखैचंती, निजर स्थिरता देखैचंती, ता सहित भी मध्य से सत्यता प्रतिपादन करते। कारण सत्य पथरु केतेबेले जने वैष्णव हो जने भक्त हो केतेबेले कोन करि परिबो नाही विच्युत हबो ना। ए तापर पुनी कोन हबो ना सत्य आमे कहिबा, किंतु सत्य कहिबा जे सत्य द्वारा अन्य काहाको आमे पीड़ा प्रदान करि परिबा नाही। जदि सत्य से सत्य कोन हुए ना जदि काहाको पीड़ा प्रदान करे ताले वास्तव रे सी भी मध्य सत्य हुए ना। मैं देखिथिबा बेले बेले भी हमक मिछ कहिबा पड़िबो। जेमिति कि हमर सांसारिक लोक मन जेमिति कहंती जे कोनोसी लोक जदि फांसी रे पाइबा पई जज को पाखरे जदि किछि केतेबेले भूल भी कहि दिए ता द्वारा जदि मिछ कथा कहि कि जदि जीवन टी गोटे बंची जाउची तेबे भी मध्य एटा गोटे गोटे पुण्य कर। तेणु एभली भाव में विभिन्न प्रकार लोक मानकर धारणा रही। तेणु से भली भाव में आम कौन करवा ना स्वाध्याय करवा आलोचना करवा जहाटा कि होचे हमर बाचिक तपस्या। तेणु जहा कष्ट आमे काहा मनरे दबा नाही। तापर कोन हबो ना गुरु बा शिक्षकक पाखरे हम जेमति कि व्यतिक्रम आसला। जदियो अप्रिय सत्य कहबा हमकु बारण करा जायछि, हमकु मना करा जायछि, तथापि जने गुरु हंतु किंबा जने शिक्षक हंतु निज छात्र मानकर हित उद्देश्य कहबा। जेमति कि परिस्थिति हमर बहुत समय आसे जेमति कि हम कोन जोटा कहवा कथा नुहे तथापि छात्र मानक पई हमकु कोन कहबा पडुछि ना मिछ कथा भी मध्य कहबा पडुछि। किंतु जे माने तांकर छात्र नुहंती सेमानकर कोन हुए ना अप्रिय सत्य कही मन को उद्विग्न करांते नाही। अଯଥା कथबार्ता हमको कौन करने को पड़ो ना निवृत्त होगा पड़ो। आम जमी आगुरी आगुरी कौन ना लोक मैंने सब घड़घड़िया सब कहती ना जोटा कि सब नॉनसेंस टॉकिंग जोरा सब आदौ कौन कथार किसी मर्म नथिबो ना सार अच्छी ना मर्म अच्छी। सार मर्म टोटाल ना कौटू आरंभ होला कौटू शेष होला किंतु तांको भितर से आलोचना सब प्रकार करते। किंतु आम वास्तव पुणी कौन करवा ना श्रुति मधुर वाक्य सब कहवा कथबार्ता सब शुणा जमी आमको मधुर लगे जमीती कि मानव समाजर कल्याण हम नियमित आम कौन करवा ना वेद अध्ययन करवा। तेणु यही भाव में जदि आम शास्त्र को अनुसरण करवा शास्त्र कथा चिंता करवा शास्त्र को प्रतिपादन करवा तेणु यही भाव में सत्य प्रिय हितकारक वाक्य प्रयोग करवा नियमित शास्त्र अध्ययन करी भगवत गीता अनुसार आम कौन करवा ना प्रकृत बाचिक तपस्यार आचरण करिपरिबा आम बाचिक तपस्या एटा को ही बुझाଯାଏ। तापरे 16 नंबर श्लोक कौन ना मन चित्तर प्रसन्नता सौम्य भाव मौन भाव सम्यक शुद्धि इत्यादि मनर यही सब भावांतर को कौन कहे ना मानस तपस्या कहा जाए। एटी ताले कौन आसला ना मानसिक तपस्या। एटी मानसिक तपस्यार लक्षण कौन देखा जिवो ना शांत भाव सरलता मौनता एवं आत्मसंयम एवं शुद्ध चिंताधारा। ता पूर्व किछि किछि समय को कहि देइतली। तेणु मनर संतोष सब शांत भाव मन को सब से कौन करा इंद्रिय सुख भोग कामनारू दूरेई नब सर्वदा कौन करवा ना अन्य मानकर शुभ चिंता करिवो मन को अଯଥା भौतिक एवं लक्ष्यहीन चिंतार से लगेइबो नाही। वैदिक साहित्य जमिति कि हमर महाभारत गीता भागवत पुराण रामचरित मानस
এইଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ମନରେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତାପରେ କଣ ନା ସରଳତା। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମକୁ କଣ ହେବାକୁ ପଡିବ? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସରଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ମନୋଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନଃ ଷଷ୍ଠନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନୀ କର୍ଷତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଆମେ ଅଂଶ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ଶତ୍ରୁ ତା ଯୋଉ ମନୋଭାବ ଆମେ ପୋଷଣ କରୁଛେ ତାକୁ ମନ ନ ରଖି ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ପାଠ କରାଯାଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଚିନ୍ତା ରହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଏ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଆମର ହଉଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୌନ ରହୁ, ଅଧିକାଂଶ ମୌନ ରହିବା। ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ବଡ ବଡିଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି କିଛି କଥା ତ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଅଧିକ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମର କଣ ନା ଅଧିକ ଶୁଣିବା କମ କହିବା ଏବଂ ଆତ୍ମସଂଯମ, ନିଜର ମନକୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗରୁ କଣ କରିବେ ନା ଦୂରେଇବେ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ମନକୁ ସଂଯତ କରିବେ ଯାହା ହଉଛି ଆତ୍ମ ସଂଯମ। ତା ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ହଉ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ହଉ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ହଉ, ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହଉ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଲେ ଆମର ମାନସିକ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କଣ? ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟା ତପ୍ତମ୍ ତପସ୍ତ୍ରିବିଧଂ ନରୈ ଅଫଲାକାଂକ୍ଷୀର୍ଭୁକ୍ତେ ସାତ୍विकं ପରିଚକ୍ଷତେ। ତ ଫଳରେ ଆଶା ନ ରଖି ଦୃଢ ବା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ତ୍ରିବିଧ ତପ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସାତ୍विକ ତପସ୍ୟା କହନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ ନା ସାତ୍विକ ତପସ୍ୟା। ସାତ୍ବିକ ତପସ୍ୟାରେ କଣ ଆସିବ ନା ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଆସିବ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବ କଣ ନା ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ତୃତୀୟରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ, ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତପସ୍ୟା କରିବା। ଏଇ ତ୍ରିବିଧ ତପ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ସାତ୍ବିକ ତପସ୍ୟା। 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ସତ୍କାର ମାନ ପୂଜାର୍ଥଂ ତପୋଦମ୍ଭେନ ଚୈବ ୟତି କ୍ରିୟତେ ତଦିହ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ରାଜସଂ ଚଲଂ ଧ୍ରୁବଂ। ତ ଏଠାରେ ରାଜସିକ ତପ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କଣ ନା ସମ୍ମାନ ସତ୍କାର ପୂଜା ପାଇବା ଆଶାରେ ଦମ୍ଭ ସହକାରେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା କରାଯାଏ ତାହାର ଫଳ ଇହ ଜଗତରେ ଅନିତ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚୟ, ସେହି ତପସ୍ୟାକୁ ରାଜସିକ ତପସ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜସିକ ତପସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ନା ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ବ୍ରତବିଧି ପାଳନ କରନ୍ତି, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ରାଜସିକ ତପସ୍ୟା କହିବା। ଏମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ଏବଂ ନିଜର ଗର୍ବ, ତେଣୁ ଏହି ତପସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଖାଣିଆ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ରଜଗୁଣରେ ଅଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଏବେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ବର୍ଷ ଯାକ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ବର୍ଷ ଯାକ ଠକିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ସବୁ ପଇସା ଦାନ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେବା କରିବେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା ଆସିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଠାଏ ରଖିକି ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲିବେ, ତେଣୁ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଛତ୍ର ଖୋଲିବେ। ତେଣୁ ଏଇରେ ସବୁ କଣ ତାଙ୍କର ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଇବା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଲେକ୍ସନରେ କେମିତି ଜିତିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କରେ।
मूढ़ ग्रहेणात्मनो यत्पीडा क्रियते तप परश्चातानार्थ वा तदाम समुदाहृदम। ତ ମୂଢ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକେ ନିଜ ଦେହକୁ ପୀଡା ବା କଷ୍ଟ ଦେଇ ବା ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତପ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ତାମସିକ ତପ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ତାମସିକ ତପ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ପୀଡା ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅସମ୍ଭବ, ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା କଠିନ ସାଧନା କରିବେ, ନହେଲେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଯାହା ହେଉଛି କଣ ନା ତାମସିକ ତପସ୍ୟା। ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଆମେ କାହାର ନବା ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ନବା, ଆମେ ରାବଣର ନେଇପାରିବା। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ବୋଧ ତପସ୍ୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଳି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ଏମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନା ଆମେ କେମିତି ଅମର ହେବୁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହରାଇବୁ, ଦେବଲୋକ ପାତାଳ ଲୋକ ତ୍ରିପୁରକୁ ଆମେ ବିଜୟୀ ହେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବୁ। ତେଣୁ ଖୁବ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ନିଜକୁ ବି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ବିନାଶକାରୀ ପରିଣାମ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାମସିକ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଣାମ କଣ ହବ ନା କଦାପି ଶୁଭଦାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଅମର ହେବାର ଯୋଉ ବର ମାଗିଥିବ, ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଣ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ କର୍ମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ କହିବା କଣ ନା ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଅଯଥା କଷ୍ଟ ଦିଆଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା ବା ତମ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ତାମସିକ ତପସ୍ୟା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା 6 ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ତପସ୍ୟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଏଇଟାକୁ। ପ୍ରଥମେ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି କର୍ମ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଚରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଚରଣ, ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜର ଆଚରଣ ପାଇଁ। ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା 3 ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ଥିଲା କୋଉ ତପସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କଲେ କିଏ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ଶାରୀରିକ ତପସ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଥିଲା ବାଚିକ ତପସ୍ୟା, ତୃତୀୟଟା ଥିଲା କଣ ମାନସିକ ତପସ୍ୟା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମ ଓ ଆଚରଣ ଅନୁଯାୟୀ 3 ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ଶାରୀରିକ ତପସ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବାଚିକ ତପସ୍ୟା, ତୃତୀୟଟା ହେଲା ମାନସିକ ତପସ୍ୟା। ତାପରେ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଧାରା ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରାରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି କର୍ମ ଆଚରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା ପଢିଲେ। ତେବେ ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ତପସ୍ୟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜସିକ ତପସ୍ୟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ତାମସିକ ତପସ୍ୟା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 6 ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟାକୁ ଆଲୋଚନା ଏଠାରେ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ସମୟ ଆସିଯାଉଛି ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୀତା ଦାନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଶ୍ଲୋକକୁ ନବା। ଦାତବ୍ୟମ୍ ଇତି ଦାନମ୍ ଦୀୟତେ ଅନୁପକାରିଣେ ଦେଶେ କାଲେ च ପାତ୍ରେ च ତଦାନମ୍ ସତିକ ସ୍ମୃତମ୍। ତ ଏଠାରେ ଦାନ ଦେବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେକରି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଏବଂ ଦାନ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖି ପ୍ରତି ଉପକାରର ଆଶା ନ ରଖି ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଆଯାଏ ତାହା ସାତ୍ବିକ ଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏଇଠିକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନା ଆମେ ଦାନ କରୁଛୁ, ଦାନ ଦବାଟା କୌଣସି ଭୁଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଆମେ କେମିତି ଦବା। ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖା ଏଠି ଦେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଦେଇଛି କଣ ଦାନ ଦେବା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କାରଣ ଗୃହସ୍ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଦାନ ଦବା। ସେଠି କେମିତି ଦବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦବ ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦଉଛେ କି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦଉଛେ କି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଉପଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯାହାକୁ ଦଉଛେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣ ଦାନବୀର,
तापर आमे पढ़िथिले ता पूर्व जेतबे पढ़िथिले दानवीर हरिश्चंद्र से कौन करुथिले किभଳି भाବରେ दान दउथिले तेणु से प्रकार दान अच्छी गोटे सुंदर गपटा हूँ अर्जुन एवं किभଳି भाବରେ दान अर्जुन दे पारिबेनी और तले दान किए दे परिबो ना कर्ण दे पारे तेणु किभଳି भाବରେ अछि देखिबा आलोचना करिबा एठी आमे किंतु कोन पढिबा ना दान दबा उद्देश्य रे आमे पढिबा जेउ दान बिना कौनसी प्रतिबदल आशा रे आमे गीता दान करूचे आमे किछि आशा करूचे कि ना तेणु प्रत्येक ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ ଦଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହକାରେ ଦାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତୃତୀୟ କଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ ସୁପାତ୍ର ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଦାନ ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସାତ୍विक ଦାନ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ସାତ୍विक ଦାନ କଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଦେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁପାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି କି ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ତାହେଲେ କଣ କହିବା ନା ଦାନ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ କୋଉଠି ଦାନ ଦବା ନା ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଲେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହବ ପଇସା ଦିଅ ଆମର ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଦିଅ ଆମେ ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ କରିବୁ ୱେଲକମ କରିବୁ ସ୍ୱାଗତମ ଜଣେଇବୁ ତାଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାହିଁ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ତା ସହିତ କଣ କରିବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତିକି ଆମ ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ମାନେ କଣ ଏଠିକି ନା ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟା ତ ପାଳନ କରିପାରୁନେ ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କାଳରେ ଅଥବା ମାସର ଶେଷରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗକୁ ରଖିବା କେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତମକୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡେ କାରଣ ଗୃହସ୍ଥର କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫଳ ଆମେ ତ ଦାନ ଦବା ଦାନ ଆମର କାମ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଫଳଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବାନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କୋଉଟା ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହଉ ମାସର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ ସୁପାତ୍ରକୁ ଦାନ ଦେବା ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ କିଏ ଦେଖୁଛେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଣେ ଭିକାରୀଟେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆମକୁ ଆସିକି ମାଗି ଲାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦବୁ ନା ଦବୁନି ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ହଉଛି ସୁପାତ୍ର କି ନା ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ନେଲେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦଉ ଇଏ ନେଇକି ସେ ଦାନ ନେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପଇସା ନେଇକି କଣ କରିବ ଏଠି ବି ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ସିଏ ମାଗୁଛି ଇଆଡେ ପିଢି ହାତରେ ଗୋଟେ ପଦକ ଧରିଛି ଇଆଡେ ଆମକୁ ମାଗୁଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଦାନ ଦବା ନା ଦାନ ଦବାନି ନାଇଁ ଆମେ ଦାନ ଦବାନି କାହିଁକି ନାଇଁ ଦାନ ଦେଲେ କଣ କରିବ ଇଏ ମଦ ପିଇବ ନହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବ ନହେଲେ ଚରସ ଖାଇବ ନହେଲେ ନିଶାରେ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବ ତେଣୁ ଆ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଆମେ ଦାନ ନ ଦବାଟା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରକୁ ଦବା ତେବେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ କଣ ନା ଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କାମ ହେବା ଉଚିତ ଏଥିରେ ଦାତା ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହବାର ନାହିଁ ନା କୌଣସି ଫଳକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କଣ ସାତ୍ବିକ ଦାନ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆମର ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ନନ୍ଦ ବାବା ତାଙ୍କ ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାପରେ କଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ यत्तु तत्तिपकारार्थं फलम् उद्दिश्य पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं रजसं स्मृतम् किंतु किछि प्रत्यावर्तन आशरे किंबा फलप्रद फलाफल ପାଇଁ इच्छा सहित किंबा क्रोधित मनोभावरे करा जायतिबा दान उत्साहर धारारे दान ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଇଏ ତ ହଉଛି ଦାନ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜର ସେଲ୍ଫି ନଉଛନ୍ତି କିଛି ଇଏ ଯେମିତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆସେ ଖାଇଲିନି ବାତ୍ୟା ଆମର ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ହଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ଜଣେ ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଦେଇଥିବ 10 ଜଣ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କିନ୍ତୁ କିଛି କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆଶାରେ ଏମାନେ କରନ୍ତି ଫଳପ୍ରଦ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ଉତ୍ସାହରେ ଧାରାରେ ଏମାନେ ଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ अदेशे काला यदनं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतवज्ञातं तदाम समुदाहृदं तो अनुपयुक्त देशे अशुद्ध काଳରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର ନ କରି
अवज्ञा सहकार जो दान दि जाए ताहा होची तामसिक दानर एक उदाहरण। तबे एठी हमर आलोचना कौन करागला ना तामसिक दानर किभଳି भाबरे लक्षण। एठी कोन ना अपवित्र स्थान अकाल रे दान दबा अपात्रंकु दान दबा मान सम्मान पाइबा पई एवं सुपात्र प्रति अवज्ञा करे। ये ही होची 22 नंबर श्लोक रो। तापर 23 नंबर कोन एठी किना आसला भगवान आउ गोटे हमकु जेमिति कि हम पई मंत्र दिया जाय छी हम को महामंत्र पालन करछे किंतु एठी भगवान गीता रे एई गोटे श्लोक को नै कि अनन्य साधु गण साधु तांको तो कुहा जीवनी किंतु से साधु बेसर ही रहंती आउ विभिन्न प्रकार हमर सब भौतिक चिंताधारा व्यक्ति माने से कोन करन ना एई गोटे श्लोक को नै कि हम मान भीतर दिव्यता तेन सेति पय हम सबले कहे जे आमे उपयुक्त ज्ञान को अनुसरण करबा को पड़िबो उपयुक्त शास्त्र विधि को जो मन अनुसरण करी जो माने प्रवचन दौचंती किंबा हमको श्रवण करबा पय आसीचंती तेन तांको ठारु हम श्रवण करा एई गोटे मंत्र से कोन कहंती जे आमे देखि जदि गीता तमे जदि सब मानुचो ताहले तमे कमे हरे कृष्ण महामंत्र काहे कि गाउचो एडी तो हमर गीतार तो देछि हरिओम तत्सत तो तमे गाइबा कथा तमे तो जप करिया कथा हरिओम तत्सत तेणु सेमानकर चिंताधारा एई तेणु एई गोटे श्लोक को नै कि विभिन्न प्रकार दुईविधा हमको सृष्टि करन तेणु आमे काहार जो भौतिक चिंताधारा जो माने व्यक्ति आम प्रति जो आक्षेप करती तेणु प्रथमे आमे तांकु जणेबा दरकार जे वास्तव रे जो हरिओम तत्सत शब्दर वास्तव अर्थ कौन एटा कि भली भाबरे भगवान को पई उपयोगी वेद पाखरे ये कि भली भाबरे उपयुक्त हेछि बा उपयोगी करा जायछि हमकु भगवान ब्रह्मा कोन कले वृंदावन रु किंबा भगवान कृष्ण गठारु आसला ब्रह्मा को देले ब्रह्मा पचारले जते बेले नारद मुनि तेनु सेही भली भाबरे आम पाखरे आसी पहुंची को मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ताकु भी मध्य हमर कोन दिया जायछि परिसंतरण उपनिषद मध्य रही तेणु बहुत प्रकार अच्छे किंतु एटी जो गीता रे जो हरिओम तत्सत शब्द देछि तेणु एटी कोन देछि ना ओम तत्सत ए त्रिविधा नाम ब्रह्मंकर बोली सूचित होइछि एही निर्देश रु पूरा काल रे ब्राह्मण गण वेद गण यज्ञादि सृष्टि होइछि तेणु ए जो ओम तत्सत भगवान कोन कहिसंती ना ओम होछि मोर ध्वनिर रूप मु आदित्य मानक मध्य कौन विष्णु तेणु यही भाव में प्रथम आम जिते उच्चारण करुचे से हरि कि ओम यही भाव में आम ओम तत्सत तेणु तापर देव कौन कौन आम सब आलोचना करवा ये हूँ देखिथे आपण मैंने ये समस्त घरे थईपे ना यज्ञ कुंड में चित्र आम सब सब यज्ञ कुंड आरंभ कराए यज्ञ कुंड में ओम टाक रखा जाए स्थापन कराए ये हूँ कौन ना गोलोक वृंदावन चित्र ये जो आमर थिला ना गोलोक वृंदावन भगवान बलराम रहिबे सेठार एठी भगवान कृष्ण रहिले राधा रानी रहिले एवं तापर रहिले कोन बलराम रहिले बलराम कोन करिवे ना जो संकर्षण रूप एई जो चारोटी द्वार अछि ये होचंती से चारोटी द्वार रो मुख्य पालक जो चतुर्व्यूह रूप आमे कहिथिले सेठी संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध एवं प्रद्युम्न एई जो चारोटी चारिपाटे चारोटी अछि ना ये होचंती सेई भली भाबरे किंतु लोक माने आहाकु जानि पारि नाहंती एवं भगवान कर ए जो ओम एडा होची भगवान की सूचित कराई थाए तापरे एही ओम उच्चारण करी ब्रह्मवादी गण सर्वदा यज्ञ तपस्या दान कर्म आरंभ करिथांती तले माने ए ओम टाको को माने उच्चारण जो माने ध्यान करंती जो माने ब्रह्मवादी माने एही ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी माने ओम को उच्चारण करंती एही माने को करंती ना विभिन्न प्रकार यज्ञ तपस्या ता सहित दान एवं कर्म मध्य करि थांती तापरे कोन ना मुख्यकांक्षी व्यक्ति माने तत् शब्द उच्चारण करी फल कौन आशा न रखी यज्ञ तप्य विविध दानादि कर्म करिथांती एठी कोन आसिला ना तत् शब्द उच्चारण करिवे ओम सेठी तापरे तत् तत् शब्द को व्यवहार करती कौन आशा रखिबे नहीं यज्ञ करिवे तप करिवे एवं दान कर्म करिवे तापरे हे अर्जुन परमात्मा सत् नामटी प्रत्येक सत्तार एवं श्रेष्ठ भाव में प्रयुक्त होता है एवं शुभंकर कार्य सत् शब्द व्यवहार करा जाए तेबे एई भली भाव में केउ केउ जगार आमे ओम तत्सत व्यवहार करि परिबा ना एटा होची परम सत्यर प्रतीक सृष्टिर प्रारंभ रु ही तीनोटी शब्द गोटे होची ओम गोटे होची तत् आ गोटे सत्
जोटा कि परम सत्य बा परम ब्रह्म को बुझाइबा पई व्यवहार करा जाइतिला। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ परम पुरुष भगवान निर्देश। तेणु परमेश्वरंकर संतोष विधान करबा पई ब्राह्मण माने वेद मंत्र जतबे उच्चारण करती सेतबेले एही यज्ञानुष्ठान कला बेले परमेश्वर को संतुष्ट करबा पई ओम तत्सत मंत्र को उच्चारण करी थांती। तबे ओम रो अर्थ कोन ना वेद मंत्र गुडी करे टिके लक्ष्य करंतु जे ओम शब्दटा कोन ना वेद मंत्र गुडी करे भगवानकर निर्देशक भाव रे जोग करा जाय। तत्शब्दटा कोन ना परम लक्ष्य को बुझाए। तत्शब्द कोनडा ना परम लक्ष्य। सत्कर्म सत शब्दटा कोन ना परम सत्य एवं भगवानकर उद्देश्य रे करा जाउथिबा शुभ कर्म को बुझाए। तेणु एई भली भाव रे ओम तत्सत शब्द आमे व्यवहार कले। पार्थ बिना श्रद्धा रे जो यज्ञ दान तपस्या कर्म अनुष्ठान करा जाए ता असत बोली कुहा जाए। एठी भगवान कोन कहउचंती असत शब्द कथा आलोचना करिसंती। तेणु सत शब्द पर आसला कोन गोटे असत शब्द। कोन असत शब्द ना जहा होची निष्फल कर्म यज्ञ दान किंबा तपस्या जहा भी हेउना काहेकि जदि ताहा दिव्य लक्ष्य जीवनर परम आध्यात्मिक लक्ष्य साधन दिगरे करा न जाए ताहा होची संपूर्ण निष्फल। आमे यज्ञ करिबा दान करिबा तपस्या करिबा कर्म करिबा किंतु ताहा होची कोन बिना श्रद्धा रे। जो माने बिना श्रद्धा रे एई सब कोन करंती यज्ञ दान तपस्या करंती ताहा असत बोली कुहा जाए। जहा कोन हुए ना इह लोकरे किंबा पर लोकरे कौनसी प्रकारर फलदायी हुई न थाए। एई भली भाबरे आमे एई अध्यायटा को संपूर्ण कले। जदि कहार मनरे किछि संदेह किछि प्रश्न किछि द्वंद्व आसुछि त आपण माने चारि। ठीक अछि। हरे कृष्ण। छोट विषय किंतु बहुत हमर प्रैक्टिकली नॉलेज एटा दरकार। आमे प्रत्येक समय रे एटा को आमे भेट करछे। हम सहित ये भेट हो प्रत्येक समय यज्ञ हो दान हो धर्म ये सब प्रकार आसे तपस्या ये सब आसे। ठीक अछि। किछि जदि कहार मनरे प्रश्न अछि। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु दंड प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम तारिणी माताजी। हाँ प्रभु। प्रभु आमे ग्रुप रे अनाउंस करिवे कि हमर लेवल 2 क्लास होची तो हमर व्हाट्सएप ग्रुप आमे लेवल 1 जो व्हाट्सएप ग्रुप अछि सेठी हमें पोस्ट करिवे। जो माने चाहिए जॉइन करिवे। जॉइन तो करिवा उचित समस्ते। लेवल 2 क्लास 4 o'clock एवरी डे हुए आ गोटे राति 8:30 रे हुए। तो जहाँ को जो समय एडिक्वेट हबो सेही ग्रुप रे ठीक है। रहले दुटा लिंक पोस्ट करा जिवो। जहाँ को जो समय एडिक्वेट हबो से माने सेही लिंक रे जॉइन करबे। करेंटली हमें श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता और उपदेशामृत पढुचे एवं ठीक अछि जोठी भी से माने जॉइन करले से मानको सब भक्त माने सहाय्य करिवे। जहाँ जति दूर पढ़ा हे जाई छै किंबा से मानको कोन प्रकार सहाय्य करले से माने ग्रुप रे माने से प्रतिदिन क्लास कंटिन्यू कर परिवे। पुराना भक्त माने समस्त सहाय्य करिवे। तो आपण टिके अनाउंस कर दियंतु एवं आज हमें ग्रुप रे व्हाट्सएप ग्रुप केमिति जॉइन करिवे लिंक ता दे दबा। ओके प्रभु। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण समस्त प्रणाम पुणी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक हरे अछि कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी मोर प्रश्न थिला कि आमे काहेकि तुलसी गछ को सबले पूजा करथाउ कि आमे अन्य गछ को निम गछ को पूजा करनु क्या अन्य गछ को पूजा करनु। तुलसी गछ तो काहेकि आमे पूजा करूचे अन्य गछ अच्छा को पूजा करू ना। जदि आमे ब्रह्म वैवर्त पुराण बुझु तुलसी माता आसिले कोठु आमे जदि शिव तत्व को जिबा शिव महापुराण को जिबा सेठी मध्ये आमे देखिबा वृंदावती कथा। तेनु भगवान कृष्ण को पाइबा पई हमर वृंदा देवी तपस्या कर सब बेले चिंता करनी मु भगवान कृष्ण को किभଳି भाबरे पाइबी। किंतु से आसीचंती जते बेले भगवान कृष्णଙ୍କର गोलोक बिंदार जो विछुड़ित होतला जो ब्रह्मज्योति सेटा को से देखि कि से पळै आछन बहुत बाटा। एवं से आसीबा
ମଝିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଜଣେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାଦେବୀ କଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଥିଲେ କିଏ ନା ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଣେଶ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଗଣେଶ ଖଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାଦେବୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି। ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ବୃନ୍ଦାଦେବୀ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ କଣ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ତୁମେ ହଉଛି ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଅଭିଶପ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ବିବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସୁରଙ୍କର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କାହାର ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ଜନ୍ମ, ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅସୁର ତ ଜନ୍ମ ଅସୁର ବିବାହ ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମର ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଆସିବେ କୋଉଠି ନା ତା ପର ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ, ସେ ବୃକ୍ଷ କଣ ହବ ନା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସାଜିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରି ଆପଣ ପୁଣି ସେ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଅବତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଅବତରଣ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ବୃନ୍ଦାଦେବୀ ଆସିବେ ତୁଳସୀ ରୂପରେ, ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିକି ଏଠି ରହିବେ। ତାପରେ ସେଠି କଣ ହବ, ତାପରେ ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ପୁଣି ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ଭିତର ପୁରାଣ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁଳସୀ ମାତା ହଉଛନ୍ତି କଣ ଥିବେ ନା ସେଠି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀଦାମ ଆଉ ତୁଳସୀ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ ବିରଜା, ସେ ସେତେବେଳେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅଭିଶପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ପରେ ବିରଜା ନଦୀ ରୂପରେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାତା ବୃକ୍ଷ ରୂପରେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଛି। ତେବେ ତାପରେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଯୋଉ ଅସୁର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଶିବ ମହାପୁରାଣରେ ଜଳନ୍ଧର, ଜଳନ୍ଧର ସହିତ ଭଗବାନ ଇଏ ହଉଛି ବିବାହ ଆମର ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କର ବିବାହ। ତେଣୁ ସେଇଠି ନା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁଳସୀ ମାତା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବହୁତ, ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ତୁଳସୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁଳସୀ ଆଉ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା, ତେବେ ବି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ ନା ତୁଳସୀ ଏବଂ ବେଲ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରୁଛେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ କି ତୁଳସୀରେ କିଛି ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା କି ଯେ କି ତୁ ବାହାରେ ପୂଜା ହବୁ କାହିଁକି ଘରେ ପୂଜା ହବୁନି, କିଛି ଏମିତି କିଛି ଅଭିଶାପ ମିଳିଥିଲା କି? କଣ କଣ ପ୍ରଭୁ, କଣ ଅଭିଶାପ? ଅଭିଶାପ ଟା କହିଲି ମୁଁ ବା, କହିଲି ସେ ଅସୁରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନରେ ଆସିଲା ନା ଖାଲି ବାହା ଗୋଟେ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା କାମ ପିପାସା ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ 4ଟା ସମୟରେ। ଆ ଉପରେ ମୁଁ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ନିଏ ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହିଁକି ଅବତାର କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ରାଧାରାଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧାରାଣୀ ଆସିଲେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏଇଠିକି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ନା, ତୁଳସୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଦାମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଏଠି ତୁଳସୀଙ୍କର ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତୁଳସୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଦାମ କେବଳ କଣ କରିଥିବେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦଉଛି କ୍ଲିୟର ଟା କରିଦଉଛି, ନହେଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଦାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀଦାମ ଆଉ ତୁଳସୀ ପରସ୍ପର ଉଭୟ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ ପିପାସାରେ ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିରଜା ମାତା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲକ ଖଣ୍ଡ। ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେଇଟା କୋଉ ଖଣ୍ଡ କହିଥିଲି ନା ସେଟା ହଉଛି ଗଣେଶ ଖଣ୍ଡ।
एटा होची कोन सेठी होची से गणेश खंडरे भगवान तुलसी हमर तुलसी जेठी जाकी देखा देले किंतु तार जो पूर्व अभिशप्त सेटा होची भगवान कर इच्छा सकाशे ये तापर अर्जुन पाखरे हमर गणेश पाखरे पहुंचले तापर होची अभिशप्त तेणु जो दुई प्रकार अभिशप्त तुलसी को मिली सेटा होची कोठी प्रथम आमे देखिबा गोलोक वृंदावन धाम रे गोलोक वृंदावन रे धाम रे कोन हैची ना जते बेले बिरजा माता पूजा करूचंती एवं सी भी मध्य कारण भगवान को पाइबा पई समस्त आकर्षण जेमिति हमर देखिथिबे सब हमर सिंगिंग कंपटीशन रे जाउचंती नृत्य कंपटीशन रे जाउचंती सलमान खान बसिची स्टेज रे तो समस्त जाय कि सलमान खान को हमर एबे आस्थिला अक्षय कुमार आस्थिला गोटे छोट झियोटा जाय कि हाथ तारा कहला आपण टिके दीदी मते किस कर दे मु बहुत खुशी है जी तेणु बुढ़ा 57 वर्ष 58 वर्ष तथापि तांको किस करले ये भारी खुशी तेणु एठी होचे हमर आध्यात्मिक एठी होचे हमर कोन भौतिक चिंताधारा किंतु सेठी जो चिंताधारा हेटा होचे कोन आध्यात्मिक तेणु समस्त भगवान को प्रति आकर्षित सेठी कोन हैची ना बिरजा माता भगवान कर पूजा करजंती तांकर भी इच्छा अछि भगवान कर केन सेवा करी सेडो आसुजंती राधा माता राधा रानी जतबेले आसुजंती सेतबेले पचारिले कि मझिरे कि अछंती ना श्रीदाम अछंती जो सुदाम जो जन्म ग्रहण करथिबा हम जो भगवान कर जो सखा हम कहूचे सेई सुदाम पुणी असुर जन्य हेबे पुणी कोन जलंधर रूप ये तापर कोन हैथिबो ना सेठी सिद्धाम आउ होचंती तुलसी ये दी जण काम विपास रे से काम विपास ने ए काम विपास ने हमें जेमति एठी जो स्टेज कथा कहली एठी तांकर जो प्रकार रो चिंताधारा थिबो आध्यात्मिक चिंताधारा रे ये तांकर सेठी से चिंताधारा रे ये देखले जे तमे गोलोक वृंदावन रे रही कि समस्त काम विपास रे हो तन एई सब जो प्रवृत्ति तेणु तमर ये सब प्रवृत्ति कौन ना असुर प्रवृत्ति तेणु तुम्हें कौन हम असुर जन्म रे ये किए अभिशाप देले ना ये देले अभिशाप हमर राधाराणी अभिशाप देले श्रीदाम आउ तुलसी तुलसी तब हेटी अभिशाप देले अरे हमर तो किछ भूल नहीं आमे होची केवल भगवान कर चिंता करी के ठीक एमिति हेचु ना तमे जेमिति राधाराणी आपण कोन करिसेंती हमको अभिशाप दैछंती तेणु आम दी जन को जेमिति अलगा करिसेंती तेणु आमे भी मध्य तुमको अभिशाप दउछु जे तमे भी मध्य कोन हुआ अभिशप्त पाई तुमे ही असुर को गोटे पाइबो आ तुमे अधपतन हबो एति पई तापर भगवान कृष्ण भी मध्य को अभिशप्त दे भगवान आपण सब एठी अछंती सब देखुचंती जे जगतर परिपालक जे जगतर नियंता आपण एठी किछि पार्टी खोली ना तेणु आपण को भी मु मध्य अभिशप्त दउची जे आपण कोन राधा रानी को ठारू भी मध्य आपण दुरेबे आपण तांको केबे भी बाहा ही परिबे ना एति पई भगवान कोन हेबे पुणी स्वीकार करे भक्तर जहा बाणी ताको स्वीकार करे जेन्द्र हमर गांधारी माता जो अभिशब्द देले तथापि कोन कले से ताको ग्रहण करथिले किंतु उत्तंग मुनि अभिशाप दबा पूर्वरु सब जग रहस्य ताको खोलिकी कहि देले जे मते कोनोसी प्रकार अभिशाप लागिवो नाही ये होची सब परिशेष तळे हमर महाभारत युद्ध सरी जीव सेतबे उत्तंग मुनि आसीथिबे सी भी पुणी अभिशाप दबा पई भगवान कहते किंतु मते केही अभिशाप दे परिबे नाही कारण मु होची सर्व कारणर कारण मु जतबेले चाहिबे मु सेतबेले अभिशाप को ग्रहण करी तेणु भगवान सेठी चाहिले जे मु कोन करबी लीला करिबा पई राधा रानी के सहित मु पुणी पृथ्वी को अवतारित हेबी तेणु एई बळी भाबरे तुलसी कोन हेले वृंदावती रूप रे तुलसी रूप रे आसिले पुणी जो सुदाम से कोन हेले ना जलंधर रूप रे आसिले आ यदि हम भागवतम रे शंखासुर ना कोन हमर दिया अछि आ एई बळी भाबरे तुलसी किंतु तुलसी को गोटे अभिशप्त तो मिलिला मु कहिल ना गोटे सुख अछि माने ता पाखरे कोन अछि दुख अछि दिन अछि माने राति अछि तेणु अभिशाप मिलिबो माने हमको गोटे बर भी मिले से बर प्राप्ति तांको कोन मिले ना प्रत्येक जीवर कल्याण करिबा पई तुलसी वृक्ष रूप रे जन्म ग्रहण नेबे एवं प्रत्येक प्राणीर ए भଳି भाबरे आयुर्वेदिक रूप रे हो कि एमिति भाबरे से कोन करिवे प्रत्येकंकर हित साधन ठीक अछि प्रभु वर्तमान बुझी पारले आता सहित मध्ये अनेक प्रकार अछि आज्ञा जेने आज्ञा कथा कहि आहुरी मध्ये अछि हम अस्वस्थ गछ को पूजा करि पारुछे बेल गछ को पूजा करि पारुछे तुलसी गछ को भी पूजा करि पारुछे बर गछ रे भी लोक माने पूजा करछन्ते किंतु एठी न जो पूजा कथा कहले ना को माने सब जानती राति रे आ भूत प्रेत अछन्ती बोली वृक्ष को किंतु आमे कोटा को पूजा करछे तुलसी माता जोटा शास्त्र नियम हमकु देइछि सेटा आमे पालन करछे आपण बेल गछ भी पूजा करि पारिबो तुलसी गछ कारण बेल गछ कहार प्रिय हरंकर हर माने किए जे होछन्ती महादेव महादेव तुलसी किए ना तुलसी को पूजा करिवे काहे ना से होछन्ती हमर हरि तेणु हरि आ हर तेणु आम आंकु केतेबेले अलगा से वैष्णव अपराध भगवान भगवान सहित ब्रह्मा कि शिव को स्वतंत्र मानिबा नहीं
कि आमे तांको सम्मान मन करें तेणु से एटा गला आउ भी मध्य आमे पूजा करि परिबा काहाकू ना अँला नवमी जो आसे अँला पत्र भी मध्य अँला गछ को भी मध्य आमे पूजा करि परिबा डाउट बर्तन प्रभु आपनकर क्लियर हे गला आज्ञा ना प्रभु जी। किछि प्रणाम प्रभु जी तुलसी बिना तुलसी भगवान कहीं ग्रहण करते तुलसी न हाँ एडा भगवान एडा बा होछि तार भगवान एठी कि ना तापर पुणी आसीबो तापर स्टोरी अछि एठी ना अधार टिके रहि गली तापर जते बेले शंखासुर जलंधर को मारिबा पई जते बेले भगवान कोन करिवे निजर रूप को जलंधर रूप रे शंखासुर रूप रे जते बेले जाय कि भगवान तुलसी सहित आकर्षित है कि एटा आकर्षित नुह किंतु आमे कहूचे लोक माने विभिन्न प्रकार कथा कहउछन कारण मुझे जलंधर को तो मारिबे केमिति ना भगवान तो जते बेले महादेव बारंबार गले बारंबार हरि कहीं ना सतीत्व केवल जने सतीत्व प्राप्त करिछि माने तार स्वामीर केही अनिष्ट करि परिबे नाही सेति पई भगवान तापर गले रूप बदले तथापि शालग्राम तुलसी देखुछे ना तापर भगवान को पुणी अभिशाप देले तेणु भगवान लीला होछि सब भक्तर सब ग्रहण करि परिबे तेणु से सेति पई कोन गेले जते बेले भी मोर पूजा हबो मु आपनकु तुलसी कोन मु तुलसी आपनकु तो स्पर्श करनांती भगवान स्पर्श करिवेनी किंतु भगवान वास्तव में देखा गले तुलसी होती गोलक वृंदावन तेणु भगवान सहित संबंधित जमीती हेले सी हेबे तुलसी तुलसी को छाड़देले से रही पारे तेणु जब तार पुणी आहरी भितर को जावा सी हूँ आउ थे गोटे थर चटर कहती भगवान भगवान गंगा सरस्वती एवं लक्ष्मी सी तीन जन स्त्री देखिपर पुणी तुलसी गोलक वृंदावन रे बिरजा माता ये सब होती भगवान संज्ञा तेणु जो 108 आम कहे भगवान आसती ना गोप 16,108 हो कि जो 108 गोपी हूँ एमाने सबु से भगवान अनंत धाम परम धर्म ये सब अवतरित होती तेणु भगवान जो जलंधर को मारी सारा जलंधर को मारी सारा आसिले जो अभिशाप ये जानीगले ये हूँ भगवान कृष्ण ये हूँ भगवान विष्णु तेणु आपणकर मु सब भक्ति करे किंतु आपण मते धोखा देले से भगवान कहे जे मो सहित सब बेले बोझे लक्ष्मी रही पारती किंतु तुलसी बिना मु कौन खाद्य को ग्रहण करी ये सब एटा भी शिव महापुराण भी अच्छी एटा भी ब्रह्म वैवर्त पुराण ता सहित तर्क संहिता भी रही ब्रह्मांड पुराण आज्ञा समस्ते 4टा बेले क्लास को आसंतु अधिक जानिबे प्रभु जी अधिक सुनिबे किछि आहुरी अधिक रु अधिक जते जहा मन रे जे कोनोसी डाउट अछि जदि आमे जो भागवतम क्लास करा जाउछि लेवल 2 रो 4टा समय रे तेणु माता जोटा ना कहले समस्त को अनुरोध तेणु कोन ना आमे बर्तन 17 दिन को कंप्लीट कले तेणु जदि आमे एटा को देखिबा गोटे हमर मन एवं हमर हृदय रे गोटे गीता रूपी मंदिर को आमे तोलिबार जो प्रारंभ करिचे अर्थात 17 दिन अर्थात आमे एटार मुंडी मारिदे आज 17 दिन कंप्लीट करिचे माने जदि ध्यानर सहकारे शुणिचंती श्रवण करिचंती ताकु मनन करिचंती ताकु चिंतन करिचंती तबे आपण गीता रूपी मंदिर हृदय रे स्थापन एवं सेही गीता रूपी मंदिर को आमे काली कोन करिबा ना ध्वजा तार पतित पावन बाना सेठी लगेइबा एवं मंदिर रे विग्रह तार चतुर्पार्श्व रे पार्श्व देवता को स्थापन करिबा एवं तापरे प्रतिदिन कौन काली कंप्लीट हो गला तापरे कौन करबा मंदिर पूजा छाड़ देकी पुणी प्रत्येक दिन पूजा करबा तेणु प्रत्येक दिन पूजा करिवार अर्थ या जे हमको पुणी आगु को जाऊ पड़िबो तेणु जोटा लेवल 1 थिला आपण मानकु अनुरोध समस्त लेवल 2 क्लास जॉइन करिया पई हमर एडमिन हंतु हमर ग्रुप रे सब मेसेज आसीबो आपण माने से लिंक रे जॉइन करिवे हमर गोटे 4टा समय हे पारे आ गोटे 8टा 8:30 जोटा हमर आसु तेणु आपण से क्लास मानकर जॉइन करंतु एवं निजर जो गीता रूपी मंदिर आपण स्थापन कले प्रत्येक दिन सेही मंदिर रे भागवतम 4टा समय रे किंबा 8:30 समय रे आरती करिवे एवं ता सहित भी मध्य काली आमे कोन करिया समस्त को पुणी समस्त आसीबा पई समस्त अनुरोध काली आमे कोन करिबा ना दधी नौती बसाइबा बाना लगाइबा एवं तापरे विग्रह स्थापन करिबा ग्रुप छाड़िबेनी ग्रुप रे थिबे ग्रुप रे मेसेज आसीबे यही ग्रुप को लिंक करी
ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଯଦି ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଥିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ କଣ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ କହେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆସିନଥିଲି, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ହିଁ ମୋର କୌଣସି ଗୁଣ ହିଁ ନଥିଲା। ଆମେ ହଉଛି ସବୁ ଅସୁର କିମ୍ବା କୁକୁର, ଯେମିତି ହିଂସ୍ର ସେମିତି। କାରଣ ମୋର ଏମିତି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମୋର ଆଗରୁ ଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି କୋଉଠି କିନା କଳି କଜିଆ ଯାହା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଗ ଯାଇକି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଟାକୁ ଯାଇକି ସମାଧାନ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ମୋ ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଯଦି କୌଣସି କଳି କଜିଆ କୋଉଠି ବି ହୁଏ, ଆଉ ହଉଛି ସେ କଳି କଜିଆ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ କଳି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଭଗବାନ ଭଲ, ଆମର ପୂଜା ପାଠ ଭଲ, ଆମର ଭକ୍ତି ଭଲ, ଆମର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ, ଗୀତା ଭଲ, ଭାଗବତ ଭଲ। ଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ମତେ ହିଁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଗକୁ ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ସେ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବା, ଯେତିକି ମୋ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସାଧନ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ ଅଛି ନେତାଜୀ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କଣ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର, କି କହୁଥିଲି ନାନୀ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ଯିଏ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କି ତାଙ୍କର ପାପଟା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, କଣ ଏଟା ସତ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ କଣ କହେ, କିଏ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମେ ସମୟ କାଳ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ। ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମେ ଯାଉଛେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ ହଉ କିମ୍ବା ବସରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମେ ପାଦ ଯାତ୍ରାରେ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଭିକାରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ। ମୁଁ ସେଠି କହିଲି ନା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେଇଠି ନା କରିଦେଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ କି ଯିଏ ଦାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ହିଁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏଇ ତ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନାନୀ କହୁଥିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମର ଯୋଉମାନେ ସେ ପାପ ମାନେ ପାଇଥିବେ, ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଆମେ କିଛି ଭୋଗ କରିବା, ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଦାନ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଦବା କଣ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାଟା ବି ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମତେ କିଛି ମିଳୁ ବୋଲି, ଆମେ ତାକୁ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଦବା ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ, ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା କହିଲି ନା, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ପାରିବା। ନହେଲେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛେ ନାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବ ମତେ ଆସୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନେ, ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିପାରିବା ସତ କଥା, ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଦବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବାନି। କାହିଁ କରିପାରିବାନି? ଆମେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବ ପୋଷଣ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କେହି ନଥିବେ, କିଛି ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମାଗୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦବା, ତା ମାଟା ଥିବ କି କଣ ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା, ଆମର ବିବେକ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧା ଦବ, ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ କରିବା, ଏଠି ଦବା। ଯଦି ବି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯଦି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ପାପ ଗ୍ରହଣ ହଉଛି, ମୋ ମତରେ ବରଂ ପାପ ହବାଟା ମୋ ମତରେ ବରଂ ଭଲ। କାରଣ ଆମେ ସେଠି ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବାର। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲ ନା, ଜଣେ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି, ଜଣେ ମଦ ଟାଣୁଥିବ, ଜଣେ ନିଶାରେ ଆସିକି ହଲ ହଲ ହେଇକି ଆସିକି ଆମେ ମାଗୁଥିବ, ଆମେ ଦବାନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଟେ ଥିବ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଥିବ, କଣ କରିବେ ଆପଣ କହିଲେ? ଆମେ ଏଠି ଦବା ନା ଦବାନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଦବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟ କହିବ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଦବା। ଯୋଉ କୌଣସି ପାପ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହଉଛି ମୂଢ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ସେ ପରିଚାଳନା ହେଇକି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା, ମୋର ପାପ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ, ଏଇ ମାଟିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି। ଯୋଉ ପାପ ବି ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତେଣୁ ପାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଭକ୍ତ ପାଖରେ କଣ ଦରକାର? ଦୃଢତା, ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ନା ଦେଇପାରିବା। ସମୟ କାଳ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି, ମାଟେ ଅଛି, ସେଠି ଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଟେ ଅଛି, ବାପା ହଉଛି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେ ଆସିକି ଏଠି ମାଗିବ, ଆମେ ଦବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଟା ସମୟ କାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଦେଖି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ, ପାପ ଲାଗିବ ହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଓମ୍ ତତ୍ସତ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଦବା। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ
ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି ୟତ୍ କରୋଷି ୟଦଶ୍ନାସି ୟଚ୍ଛୁହସି ଦଦାସି ଯତ୍। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ଭାବିବା ହିଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଦାନ ଦବା ଉଚିତ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖଉନି କି ଦାନ ଦବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଦବା ଉଚିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଲୋକଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥାଏ କି ଆମେ ଦାନ ତାହେଲେ ଦବାନି। ଦାନ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ପାତ୍ରତା ଦେଖିକି ଦବା ଉଚିତ। ଏବଂ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପାତ୍ରତା ଜାଣିନଥିବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଛି ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ବାଉଣ୍ଡର ହେଇଯାଇକି ଆମେ ଓକେ ପଇସା ହିଁ ଦବାର ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଓಂ ତତ୍ସତ୍ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଦବା ଉଚିତ। ଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିବ ସେଥିରେ ଫଳ ତମକୁ କେବେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ମଣିଷକୁ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଏରା କରିବାକୁ ପଡେ, ତପସ୍ୟା ଏଇଟାକୁ ଛାଡିଲେ ସେ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାନ ଦବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦାନ ଦବା ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଯଦି ଆମେ ସେଠି ମନେ ନ ପଡିଲା, ଆମେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। हरे कृष्ण ବୁଝିପାରିଲେ प्रभु, हरे कृष्ण ହଁ प्रभु, प्रणाम କୃଷ୍ଣ। प्रभु। प्रभु जी आपण कहले चंद्रग्रहण आ सूर्यपराग दिन दान देवा भल, बट को समयटा ସେଇ ସମୟରେ ଦବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସେଇଠିକି ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ସବୁ चंद्रग्रहण सूर्यपराग जो कहले चंद्रग्रहण लागिथिबा टाइम रे दबार अछि ना सरीगला परे? ସେଟା ସରିଲା ପରେ, ସେଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି, ଯୋଉ ଦିନ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିଦେଲି ନା, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଲି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଟା କରିବାନି। ସେଟା କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଦ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଅନୁସରଣ କରିବାନି। ଆମକୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ସମୟ କାଳ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଏମିତି ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଦବନି। ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଉତ୍ତରାୟଣ କଥା, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉତ୍ତରାୟଣ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ, ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ନଉଛେ ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୟ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ କଣ ହେଇଗଲା, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ସ୍ୱାଗତ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। क्या ଦାନ ଧର୍ମ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ? ସମସ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ଜଏନ କରିବା ଆଗକୁ ଲେଭେଲ 2 ରେ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ କ୍ଲାସ ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। वंशरूभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र देव की जय। राधा रानी की जय। तुलसी माता की जय। और भक्त वृंद की जय। भगवत गीता की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जय। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी प्रणाम, हरे कृष्ण, प्रणाम।